Greetings from G. Krishnan and welcome to my YouTube channel G. Krish TV. அனைவருக்கும் வணக்கம். As you all know, both the student and the parents should decide what course or academic qualification their children should acquire. I request Dr. Dennis, how should they plan? Welcome, sir. வணக்கம். Hello, sir. Choosing a career is a very important milestone for everyone's individual's life. In this aspect, they should think of their self-analysis, critical thinking, and decision making. So these aspects influenced by any student's parents, their teachers, their friends and relatives, and then their self-analysis. So before they choosing the career, they should choose wisely, and at the earliest they have to choose it. Everyone, before choosing their career, they should understand career is going to be fixed up with one job profile. If the job profile is based on three necessary parts that everyone should understand. I can say a basic qualification. Here I mean to say the qualification is not like diploma, degree or nothing. The qualification basic thing is required in terms of attitude, in terms of knowledge, in terms of skills. Any degree or any career they can choose. All depends upon these three aspects, sir. If I say attitude, any student or any person should have I can, I will attitude. Then if I take a knowledge, there are two parts in that. One is organization knowledge, and other one is technical knowledge. Organizational knowledge is based on the company, maybe the HR policy, the do's and don'ts for the staff, all these things that they will come to know when they enter into the industry. If I take a technical knowledge, that is a theory part and that practical oriented subject what they are going to learn in any kind of a subject. Then let's go to the third one, skills. There are three parts in the skills: core skills, professional skills, and technical skills. If I say core skills, their speaking ability, their language proficiency, their reading writing skills, all this comes under in that. If I take professional skills, all the soft skills comes under, like planning, organizing, problem solving, all these professional skills comes under in this. Then technical skills, the practical exposure what they are going to learn for their job. So these aspects they need to understand. They should well qualified with that to fix up one job profile or a career success. Doctor, you have given a very useful information based on the aptitude of the child. The parent or the concerned child should prefer the course. அது அழகாக சொன்னீங்க. டாக்டர் டென்னிஸ், நீங்கள் வந்து ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் நிறைய கோர்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, நல்ல ஒரு பொசிஷனில் சவேரலாக இருக்கீங்க, நிறைய ஹோட்டலெல்லாம் வேலை செஞ்சு இந்த பொசிஷனுக்கு வந்திருக்கீங்க. ஸோ இந்த கேட்ரிங் டெக்னாலஜி, ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் இது படிக்க பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன தேவை? வெரி குட். இதை படிக்கிறதுக்கு பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 10th முடிச்சுட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், +2 முடிச்சுட்டும் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ 10th முடிச்சு போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they can do only the diploma category, like 1 year diploma இருக்குது, 3 year diploma இருக்குது. ஸோ டிப்ளமா இன் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. +2 முடிச்சுட்டு போனாங்கன்னா they can choose a degree course like BSc ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டு, BHMSன்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி டிகிரி கோர்சஸ் வந்து +2 முடிச்சுட்டு அவங்க சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதாவது இன்டெகிரேட்டட் கோர்ஸ்னு உண்டா? இப்போ சில இதில் 5 வருஷ கோர்ஸ் சிலதெல்லாம் உண்டு. இஃப் எனி ஸ்டூடெண்ட் இஸ் சூஸிங் டிப்ளமா, 3 year டிப்ளமா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, அவர் வந்து சைமல்டேனியஸாக வந்து நம்ம டிகிரியும் பண்ணணும்னு நினைக்கிறார் அப்படின்னா
3-year டிப்ளமா முடிச்சுட்டு டேரெக்டாக அவர் வந்து செகண்ட் இயர் பிஎஸ்சியில் அவர் போய் ஜாயின் பண்ணலாம். ஸோ வித்தின் 5 years அவர் வந்து டிப்ளமா முடிப்பார், டிகிரி முடிப்பார். ஸோ அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இதில் இருக்குது. கஷ்டப்பட்டு படித்து பாஸ் பண்ணுறாங்க. வேலைவாய்ப்புகள் எப்படி பொதுவாக இந்தியாவில் எப்படி வேலைவாய்ப்புகள் இந்த கோர்ஸ் படித்தா? கேட்ரிங் டெக்னாலஜி ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சார் வேலைவாய்ப்புகள் ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்குது. இது நாட் ஓன்லி இன் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு இல்லை, நிறைய ரெஸ்டாரண்ட் டிவிஷன்ஸ் இப்போ அப்கமிங் ரெஸ்டாரண்ட் டிவிஷன்ஸு நிறைய பிராண்ட் ஹோட்டல்ஸ் நிறைய அப்கமிங்ஸ் பிராண்ட்ஸ் வந்துகிட்டு இருக்குது. அதனால் வேலைவாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை. மேஜர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லுவோம், அதில் வந்து ஷெஃபாக போகலாம். இப்போ ஹவுஸ் கீப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அதில் வந்து அவங்க பார்த்தோன்னா சூப்பர்வைசர் லெவலில், ஹவுஸ் கீப்பிங் மேனேஜர் லெவலில் அப்படியே ரீச் ஆகலாம். அப்புறம் ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ் இருக்குது, அதில் வந்து ரிசப்ஷனிஸ்ட்டாக ஜாயின் பண்ணலாம், டியூட்டி மேனேஜராக இருக்கலாம், அப்புறம் ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ் மேனேஜராக இருக்கலாம். ஸோ அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிவிஷன்ஸ் இருக்குது. அந்த டிவிஷன்ஸ் தகுந்த மாதிரி அவங்களுடைய கேட்டகரியை வந்து அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தகுந்த மாதிரி இது மாறும். இப்போது எல்லா துறையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டில் போய் வேலை செய்யணுன்ற ஒரு ஆவல் எல்லாருக்கும் இருக்குது. வெளிநாட்டுகளில் வேலை வாய்ப்புகள் எப்படி? அப்புறம் வந்து ஸ்டார் க்ரூயிஸ்ன்றாங்களே, உலகத்தில் நிறைய ஸ்டார் க்ரூயிஸ் ரொம்ப பாப்புலராக இருக்குது. அந்த மாதிரி இடங்களில் வேலை வாய்ப்புகள் இந்தியாவிலேருந்து படித்தவர்களுக்கு எப்படி கிடைக்கும்? அதான் சார், ஓவர்சீஸ் பிளேஸ்மெண்ட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் என்னுடைய அட்வைஸ் என்னென்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு, தே ஷுட் கெயின் அ சஃபிஷியன்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் தேர் லோக்கல் இட் செல்ஃப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சென்னை பேஸ் பண்ணி இருக்காங்க அப்படின்னா சென்னையில் நிறைய ரெப்யூட்டட் பிராண்ட்ஸ் ஹோட்டல்ஸ் இருக்குது. ஸோ அங்கேயே வந்து அவங்க பார்த்தீங்கன்னா 2 years அது மினிமம் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துகிட்டு போனாங்கன்னா இட் வில் பி பெட்டர் ஃபார் தேர் ஃபியூச்சர் டெவலப்மெண்ட். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஓவர்சீஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸில் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க அப்ரோச் பண்ண வேண்டிய இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர்சீஸ் மேன் பவர் கார்பரேஷன் லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அண்டர்டேக்கிங்கில் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது, கிண்டியில் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்லேயே இருக்குது. அங்கே போய் அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அந்த வெப்சைட்டை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே எந்தெந்த கண்ட்ரியில் என்ன மாதிரியான வேகன்சிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் அதில் டீட்டெயில்ஸாக வருது. அது இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்க இந்த க்ரூஸ் லைன்ஸுக்கு நிறைய ஆன்லைன் போர்ட்டல்ஸ் இருக்குது சார். இப்போ எதுவுமே நீங்கள் சொல்லி தான் தெரிஞ்சுக்கணுன்றது அவசியம் இல்லை. கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணாங்களான்னு நிறைய ஜாப் போர்ட்டல்ஸ் வருது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க என்னென்னா அதை கவர்மெண்ட் ஆத்தரைஸ்டு அப்ரூவ்டு ஏஜென்ட் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க அதை அப்ரோச் பண்ணலாம். அதாவது நிறைய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. அது அவங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணிட்டு போனாங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் தேர் எக்ஸ்போஷர். இந்த கேட்ரிங் டெக்னாலஜி ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் எந்த எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனில் படிக்கலாம்? இப்போ நான் சொல்கிற இன்ஸ்டியூஷனில் தான் போய் படிக்கணுன்றதே இல்லை சார். இப்போ ஒரு கூகுளில் சர்ச் பண்ணி டாப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜஸ் அப்படின்னு போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு லிஸ்ட் வரும். இப்போ நான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 18 years அந்த ஃபீல்டில் இருக்கேன். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில இன்ஸ்டியூஷன் அவங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ண விரும்புகிறேன். இப்போ சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஆர்எம் இன்ஸ்டியூஷன் ஒன்று இருக்குது, காட்டாங்குளத்தில் வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்காட்டு தாங்கல் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பாரத் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது தாம்பரத்தில் ஒரு டீம்டு யூனிவர்சிட்டி ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் ஆசான் காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் வேளச்சேரி. அது மாதிரி நிறைய காலேஜஸ். இப்போ ஐஹெச்எம் தரமணி, இது வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்டர்டேக்கிங். இது மாதிரி ரெப்யூட்டட் காலேஜஸ். இது இப்போ நான் சொன்ன காலேஜஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்கும், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அது மாதிரி எல்லாமே இருக்கக்கூடிய ஒரு காலேஜ். அது இல்லாமல் நிறைய காலேஜஸ் லைக் பென்சன் காலேஜ் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அம்பத்தூரில் இருக்குது, சென்ட் ஜோசப் காலேஜ் இருக்குது. அது மாதிரி நிறைய ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜஸ்லேயும் வந்து இந்த கோர்ஸ் வந்து எடுத்து நடத்துகிறாங்க சார். இப்போ ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐஹெச்எம் அப்படிங்கிறது ஒரு அண்டர்டேக்கிங் இந்தியா கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இந்தியா அண்டர்டேக்கிங்கில் நடத்துகிறாங்க. இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்டர்டேக்கிங்கில் அதை கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த கோர்ஸ் படிக்கிறது பொதுவாக அப்ராக்சிமேட்டாக எவ்வளோ செலவாகும் சார்? ஒரு செமஸ்டருக்கு சார் குறைஞ்சது அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 15,000 வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். 15,000 ஒரு செமஸ்டருக்கு. அப்போது 6 செமஸ்டர்னா பர் இயர் 30,000 30,000 3 வருஷம் 90,000. அது இல்லாமல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்லேயே ஐடியில் இந்த கோர்சஸ் வந்து நல்லாவே நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அது ஃபினான்ஷியலாக அவங்கள வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன்லேயும் அவங்க ஜாயின் பண்ணலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐடிஐ கிண்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த கோர்சஸ் வந்து நடத்திட்டு இருக்காங்க, 1 year டிப்ளமா. அவங்க நல்ல பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அதுவும் கொடுத்துட்ருக்குறாங்க. ஸோ இந்த கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ அட்மிஷன் ப்ராப்ளம் இருக்காது. பரவலாக தமிழ்நாட்டில் நிறைய காலேஜஸ் இருக்குது இல்லையா? அவங்களுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு. அண்டு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி 10th முடிச்சும் பண்ணலாம், +2 முடிச்சும் அதுக்கேற்ற மாதிரி படித்தா அதுக்கு வேண்டிய வேலைவாய்ப்புகள் திட்டங்கள், அதுக்கு வேண்டிய உயர்ந்த சம்பளத்திலும் அவங்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்க எல்லா சாத்தியக்கூறுகளும் இருக்குது. எனக்கு முக்கியமான காரணம் சொல்லுங்கள், எவ்வளோ டிப்ளமா கோர்ஸ் இருக்குது? நீங்கள் வந்து டாக்டர் டென்னிஸ் இந்த துறையில் நல்லா முன்னுக்கு வந்து ஒரு லீடிங் ஹோட்டல் சவேராவில் வந்து நீங்கள் வேலை செய்கிறீங்க.
ஸோ இந்த கோர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்களா? சார், இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே சொன்னீங்க, இந்த ஃபீல்டில் இத்தனை வருஷமாக இருந்து இப்போ நான் இந்த இடத்துல வந்து உட்காந்துருக்கேன்னா, தெர் இஸ் அ குயிக் டெவலப்மெண்ட் இஸ் அவைலபிள், தெர் இஸ் அ வைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் அவைலபிள் பேஸ்ட் ஆன் அவர் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சரிங்களா? இப்போது இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்கன்னா, நான் இந்த ஃபீல்டில் ஒரு சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்ட்டை கண்டிப்பாக நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். ஏன் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணத்தை சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு, வைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் தேர். ரெண்டாவது, நீங்கள் இதுக்கு வந்து ஹையர் எஜுகேஷன்ஸ்லாம் போகணுன்ற நெசசரியே கிடையாது. ஒரு 3 இயர் டிப்ளமா பண்ணலாம், இல்லை 1 இயர் டிப்ளமா பண்ணலாம், இல்லை ஒரு பேசிக் டிகிரி பிஎஸ்சி ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணலாம். அதுவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு சஃபிஷியன்ட் நாலேஜ் உங்களுக்கு கொடுத்துரும். ஏன்னா இது வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்போஷர் உள்ள ஒரு கோர்ஸ் இது. இது வந்து ஒரு மேக்ஸு, சயின்ஸு, கெமிஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி நீங்கள் டீப்பாக போய் படிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் அதில் இருக்காது. இது எல்லாமே ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்ட். ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்போஷர் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் போய் ஒரு ட்ரைனிங் பண்ணாலே அவங்களுக்கு அந்த ஒரு நாலேஜ் கிடச்சிரும் ஈஸியாக. ஸோ அது ஈஸியாக முன்னுக்கு வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இந்த கோர்ஸில் இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. இது ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் முடிச்சுட்டு வேலை இல்லாமல் இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து மார்க்கெட்டில் இருக்குது. நன்றி டாக்டர் டெனிஸ். இந்த கேட்ரிங் ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ் படிக்கணுமா என்று யோசிக்கிறவர்களுக்கு அரிய தகவல்கள்லாம் கொடுத்துருக்கு. இந்த பேட்டியின் மூலமாக கேட்ரிங் டெக்னாலஜி, ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் படித்து எப்படி முன்னேறலாம் என்று தெரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள். நன்றி.